नमस्कार पिलामाने केमती अच्छो आशा करुच्ची समस्ते भल थो मु आपणकर श्रीधर सार आज मु आपण मानकु द गोल्डन टच विषय पढ़ेबी। तो पिलामाने मु यूनिट 1 सारी देछि, आज मु तुमको यूनिट 2 पढ़ेबी। तो चलो डेनो करी वीडियो को आरंभ करबा। ता पूर्व मु तुमको कहि रखिबी जदि तुमको वीडियो सतरे भल लागुथाय ताले हृदय गोटे लाइक एवं निजर जो सांग साथी माने अछंती तांको सहित वीडियो को शेयर, जदि चैनल रे नुआ अछ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दबो। तो चलो डेनो करी विषय को आरंभ करबा। यूनिट 2 कौन कहूची देखो, वार्म अप टिके आमे जानि नेबा। हाउ डिड किंग मिदास फील व्हेन हिज डिजायर फॉर टर्निंग एवरीथिंग इनटू गोल्ड वाज फुलफिल्ड। अर्थात कौन कहूची राजा मिदास को सब किछि सुनारे परिणत करिवार इच्छा पूर्ण हेबा परे से किपरि अनुभव करी थिले। जेतेबेले राजा मिदास इच्छा करचंती कि से जो जिनस को छुई देवे से जिनस सुनारे रूपांतरित बा सुनारे परिणत हो जाओ बोली से इच्छा करथिले बोली आमे यूनिट 1 रे पढिचु। तो तांकु जेतेबेले राजांकर इच्छा पूर्ण हो जाइछि, तांकु जेतेबेले से वरदान मिली जाइछि, से समय से किभଳି अनुभव करिसंती, तांकु केउ भଳି अनुभव होइछि से विषय रे एठारे आमे पढिबा। रीड द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द टेक्स्ट एंड मार्क हाउ किंग मिदास फेल्ट व्हेन व्हाट ही टच चेंज इनटू गोल्ड। कौन कहूँ देख कह जाउछि कि पाठ्यर निम्नलिखित एकक को पढ़ंतु एवं लक्ष्य करंतु जे राजा मिदास जेतेबेले जहा स्पर्श करथिले ता सुनारे परिणत होइथिला, जेतेबेले से किभरि अनुभव करथिले। अर्थात निम्नलिखित पाठटी को पढ़ कहूछि एवं देखो जेतेबेले राजा मिदास को जो वरदान मिली कि से जो जिनस को छुई देवे से जिनस सुनारे परिणत हो जिवो से समय रे से किभଳି अनुभव करछंती है ना, आमे एठारे एबे पढ़िबा। तो चलो यूनिट बा टेक्स्ट को पढ़िबा। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्थात ता आरो दिन सकाळे तांको वरदान मिली राति रे, ता आरो दिन माने नेक्स्ट मॉर्निंग किंग मिदास अवेक बिफोर द डाउन, he looked eagerly to see if his bed had been turned into gold, but no, it was exactly as it had been before. He lay very disappointed looking around his room. कौन कहूची रे देखो, पूर्व दिन सकाळे अर्थात आसंता जो मॉर्निंग रे बा सकाळे राजा मिदास प्रभात हेबा पूर्व उठी पड़िले। वाह, माने सुनार तांकर केते इच्छा सुना पाइबार, माने सी सकाळ न होउनु से उठी पड़िछंती। सकाळ न हेबा पूर्व जेतेबेले से उठी पड़िछंती तांकु वरदान कोन मिलिछि कि काली सूर्योदय जेतेबेले हबो सेही समय रे तमे तापरे जो जिनस को भी छुईबो सेही जिनस सुनारे रूपांतरित हेइ जिवो। किंतु ये लोभ से कहती ना लोभ लोभरु पाप पापरु मृत्यु है ना, तो सेही भलिया तांकर मध्य अवस्था हबो बोधे जहा लागुछि आगो को पढिले आमे जानिबा। तो राजा मिदास ता परदिन अर्थात आसंता जो सकाळ रे से सकाळ न होउनु उठी पड़िछंती, अर्थात राति 4 बजे उठी पड़िथिबे नहीं। से तांको बिछोना सुनारे परिणत होइछि कि नाही ताहा देखिबा पई उत्साहर सहित चाहिए। से देखुचंती कि तांको बिछोनाटी सुनारे रूपांतरित होइछि कि नाही बा सुनारे परिणत होइछि कि नाही। तो से उत्साहर सहित जेतेबेले चाहिजंती देखिजंती कि तांको बिछोनाटी पूर्वरु जेपरि थिला सेही अवस्था रे अछि, बिछोनाटी सुनारे रूपांतरित होई नाही है ना, किंतु तांकर बिछोनाटा कोन सुनारे रूपांतरित होई नाही। बुझि पारलो। आगो को देखो यह पूर्व परि ही थिला, एठी कोन लिखिला देखो इट वाज एक्जेक्टली एज इट हैड बीन बिफोर, जेमिति पूर्वरु तांकर बिछोनाटी थिला सेही भलिया ही बिछोनाटी थिला, माने से सुनारे परिणत होई न थिला। He lay very disappointed looking around his room, से दुखर सहित पुणी थरे सोई गले एवं से तांकर जो कक्षपथ जो रूम रे से थिले से रूम को से देखुछंती। बुझि पारिलो। आगो को देखो कोन कहूची तापरे कोन हिची सडनली हठात द अर्लीएस्ट सनबीम ऑफ हिज राइजिंग सन shone through the window and up to the ceiling above. It seemed to reflect its golden light towards him. Looking at the seat on his bed, Midas was astonished to find that it had become cloth of gold. The golden touch had truly come to him with the first sunbeam. कौन कहिला देखो हठात
ଉଦୀୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଝରକା ଦେଇ ଉପର ଛାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଲସି ଉଠିଲା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତାଙ୍କ କକ୍ଷପଥକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକିନା ପ୍ରବେଶ କରିଥିବ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରି କହିବା ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି କି ସବୁକିଛି ଝଲସି ଉଠିଛି। ଏହା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏହାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳିତ କଲା ପରି ମନେ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁଠି ସେ ଶୋଇଥିଲେ ସେ ବେଡ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ସୁନାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଘଡ଼ିଥିବା ଚଦରଟି ସୁନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ବିଛଣାରେ ଥିବା ଚଦରକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମିଦାସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ଯେ ସେଠି ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାହା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସହିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସିଏ ଅନୁଭବ କଲେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କିରଣ, ସେ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦଟିଏ ମିଳିଥିଲା କି ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁ ଦେବେ ସେଇ ଜିନିଷ ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟଚ୍, ମାନେ ସେ ଯେଉଁଟାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟଚ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି କି ସେ ଛୁଇଁବେ ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ସୁନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ। ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ। କିଙ୍ଗ ମିଦାସ ଗଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବେଡ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ। ବାଃ କି ଖୁସି, ଏତେ ଖୁସି ଆଉ କୋଉଠି ରଖିବେ ନାଇଁ। ଦେଖ, କିଙ୍ଗ ମିଦାସ ଗଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବେଡ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ। He touched one of the legs of the bed as he did so, and it immediately became a golden pillar. He pulled the curtain at the window, and at once it became golden too. ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ସୁନା ହେଇଯାଉଛି। He put on his clothes and found himself dressed in golden cloth. ଆଉ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ ନା, ସେ ତ ସୁନା ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ସେ କାନ ଫୁଲ ଯେମିତି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ପିନ୍ଧିବେ କି, ନା ବଳା ଯେମିତି ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ପିନ୍ଧିବେ? ଏବେ ତାଙ୍କ ସେ କପଡ଼ା ବି ସୁନା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, କିଙ୍ଗ ମିଦାସ, ରାଜା ମିଦାସ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଯେ ହଁ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଥିଲେ, ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉଦୟ ହେଇନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଉଠିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଇଛି। ତ ଇଏ ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖ, ରାଜା ମିଦାସ ବିଛଣାରୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକିନା ଉଠିଛନ୍ତି। ସେ ଏପରି କରିବା ସମୟରେ ବିଛଣାର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼କୁ ଛୁଇଁଲେ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଯେଉଁ ବେଡ୍ ଅଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଲଙ୍କ ଥିବ, ସେ ପଲଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ଥାଇ ନା, ସେ ଗୋଡ଼କୁ ସେ ଛୁଇଁକି ଦେଖିଲେ। ରୁହ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଛୁଇଁକି ଦେଖେ ସେ ସୁନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ସେ ବିଛଣାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ମାନେ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଡ୍ଟିଏ ଥିଲା ସେ ବେଡ୍ର ଗୋଡ଼ଟିକୁ ଛୁଇଁଲେ ଏବଂ ତାହା ତୁରନ୍ତ ଏକ ସୁନା ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସିଏ ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଆଗକୁ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି, ସେ ଝରକାର ପରଦା ଟାଣିଲେ। ଯେଉଁ ଝରକାରେ ପରଦା ଥାଇ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ସେ ଏଠି ଯେଉଁ କଟନ ଲେଖା ହେଇଛି, କଟନ ହେ ନା, କଟନ ନୁହଁ କଟନ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପରଦାଟି ଥିଲା ସେ ପରଦାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟାଣିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଇଛି, ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁନା ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ଧିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଷାକ ଛୁଇଁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ପୋଷାକ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁନା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପୋଷାକଟି ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ସୁନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା। ନେଇ ଦେଖୁଛ ନା ତାଙ୍କୁ କେତେ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସୁନା ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି ନା ଅତି ଲୋଭ ଦୁଃଖର କାରଣ, ତ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଦୁଃଖ ବି ହବ। ଚାଲ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, he took up his spectacles and put them on. ତାଙ୍କର ସେ ଚଷମାଟିକୁ ନେଇଛନ୍ତି। and he found he could see nothing at all. The glasses had turned into gold and he could not see through them. He took them off again. ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚଷମାଟି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ କି ସେ ଚଷମା ମଧ୍ୟ ସୁନା ହେଇଗଲା ଏବଂ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଚଷମାର ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ସେ ଗ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଖୋଲିକିନା ରଖିଦେଲେ। ହେଲା, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଖୋଲିକିନା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଚଷମା ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିନ୍ଧିଲେ, ତାଙ୍କର ଚଷମାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେ ଚଷମାଟି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍
ସେ ଯେଉଁ ଚଷମାଟି ସୁନା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଚଷମାଟି ସୁନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଖୋଲିକିନା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିକିନା କ'ଣ କଲେ, ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦେଖ, ଆଗକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଆଗକୁ ତୁମର ନେଭର ମାଇଣ୍ଡ ହି ଥଟ୍ ଟୁ ହିମସେଲ୍ଫ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସବୁ ତୁମର ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପ୍ରକଟ କରିବି, କିଛି ସିଏ ଆଉ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ନ ଦେଖାଯାଉଛି ନ ଦେଖାଯାଉ, ସୁନା ତମ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ The golden torch is worth more than a pair of spectacles and Marigold will be able to read to me। ଏ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟଚ୍ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଛି, ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ଚଷମା, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଚଷମାଟି ଅଛି, ସେ ଚଷମା ଠାରୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଉଟା, ମୋର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟଚ୍। ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା, ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟଚ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟଚ୍ ଚଷମା, ଦେଖ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟଚ୍ ହେଲା ଚଷମା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ମେରିଗୋଲ୍ଡ ମୋତେ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇ ପାରିବେ, ମେରିଗୋଲ୍ଡ ମୋତେ ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଇ ଦେବେ, ମୁଁ ନ ପଢ଼ି ପାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ଆଗକୁ King Midas went downstairs and into the garden। ତାପରେ କିଙ୍ଗ ମିଦାସ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖ ରାଜା ମିଦାସ ତାଙ୍କ ଘରର ତଳ ମହଲାକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ସିଏ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେ ତଳ ମହଲାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ତଳ ମହଲାକୁ ଯିବେ, ତାପରେ ବଗିଚାକୁ ନା ଉଡ଼ିକିନା ସେ ବଗିଚାକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ନା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖ ହି ନୋଟିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଭେନ୍ ଦ ଦେଖ brass handle of the door became gold as soon as he turned it। Then he went among the rose tree that had always been his pride and joy in the past। କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଦେଖରେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୋଉ ପିତ୍ତଳର ଦ୍ୱାର ଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରିଲଟିଏ ଥିଲା ନା ସେ ବଗିଚାର, ସେ ଦେଖିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସୁନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ସେହି ଗୋଲାପ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେ ପିଲାମାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକିନା ସେ କ'ଣ ଗର୍ବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ, ଚାଲ ଆଗକୁ। ତାପରେ when he went in the breakfast that morning। ଆଚ୍ଛା, ପେଟ ଅଛି, ଭୋକ ତ ଅଛି, ସୁନା କ'ଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ ନା, ସୁନା ତ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଦିନ ସକାଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ହେଇଛି, ମାନେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଇଛି ସେଦିନ। when he went in the breakfast the morning, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସକାଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବା ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, he felt more hungry than usual। ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଉଛି। while he was waiting for his eggs to be ready, little Marigold came in crying bitterly। এই ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଖାଇବେ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅ ମେରିଗୋଲ୍ଡ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା, ସେ ମେରିଗୋଲ୍ଡ କ'ଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି। ଆଗକୁ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, ଆଗକୁ ହେଲା ଲୁକ୍ ଫାଦର ସି କ୍ରାଇଡ୍। କେମିତି କହିଥିବ, ବାପା ଦେଖ, ଏଇଭଳିଆ କହିଥିବ ନାଇଁ। ହୋଲ୍ଡିଂ ଆଉଟ୍ ଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରୋଜ୍, ସେ ଯୋଉ ସୁନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଯୋଉ ହେଇଯାଇଛି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ, ତାକୁ ଧରିଛି ସେ। ରୋଜ୍ I went to pick you some rose and they are yellow and hard and their sweet scent is gone। ଏ ତା ବାପା ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, କିଏ, ମେରିଗୋଲ୍ଡ। ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କି ଦେଖ ବାପା, ସେ ଏକ ସୁନାର ଗୋଲାପ ଧରି କାନ୍ଦି ଉଠିଛି। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଲାପ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ଏବଂ କଠିନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମିଠା ବାସ୍ନା ଚାଲିଯାଇଛି। ସେ କହୁଛି ବାପା, ମୁଁ ସକାଳେ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, କାରଣ ତମେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କର। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁନା ହେଇଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ସେ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସେଠି, ନା ସେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବାସୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ନେଭର ମାଇଣ୍ଡ ମାଇ ଡିଅର said her father, they are worth much more like that। sit down and eat your breakfast। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଏ କହୁଛନ୍ତି
କିଛି କଥା ନାହିଁ, ନେଭର ମାଇଣ୍ଡ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଆମର ସୁନା ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଇଯିବା, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଡିଅର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟ ସେ ନାହିଁ, ମାନେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଥାନ୍ତା ତାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ତମେ ଧରିଛ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି ନା ତାର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା। ତ ଇଏ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ସେପରି ବହୁତ ଅଧିକ। ତାପରେ ବସି ଜଳଖିଆ ଖାଉ, ସେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କି ବସି ପଡ଼ ଏବଂ ଜଳଖିଆ ଖାଅ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ କଣ କହୁଛି, ହି poured himself a cup of coffee as he spoke. The coffee pot was a golden one when he put it back on the table. Then he tried a spoonful of coffee to see if it was sweet enough, but it had become liquid gold. ସେ କଫି ମଧ୍ୟ ପିଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନେ ବରଦାନ ମିଳିଛି କି ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁବେ ସେଇ ଜିନିଷ ସୁନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ, ସେଇ ଜିନିଷ ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି, ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ କପ୍ କଫି କାଢ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମେରିଗୋଲ୍ଡ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କପ୍ କଫି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ କଫି ପାତ୍ରଟିକୁ ପୁଣି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ଯେ ସେଇ କଫି ପାତ୍ରଟି ସୁନା ରଙ୍ଗର ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା, କଫି ପାତ୍ରଟି କ'ଣ ହେଇଛି, ସୁନା ରଙ୍ଗର ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ଏକ ଚାମଚ କଫି ପିଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ତ ମିଠା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସେ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ କି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ ଗୋଲ୍ଡରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ତରଳ ସୁନା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସେଇ କଫି ନେଇକିନା ସିଏ ପିଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ କଫି ସିଏ ସ୍ପୁନରେ ବା ଚାମଚରେ ନେଇକିନା ପିଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲିକ୍ୱିଡ ସୁନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଇଛି। ନିଅ ସୁନା କେତେ ନେବ ନାଇଁ। ଦେଖ ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ୱେଲ୍ ହି ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ ହି ୱାଜ୍ ଥ୍ରିଷ୍ଟି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ ମୁଁ ତୃଷା ଅଛି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ହେଇଛି, ସେ କଫି ପିଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେ ନା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି, What is the matter, father? asked Marigold. Nothing, child. Drink that. He tried to eat the fish, the bread, the butter. All the food was uneatable for the king that morning. କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଲା ବାପା ବୋଲିକିନା କିଏ ପଚାରିଥିବ, ମେରିଗୋଲ୍ଡ ପଚାରିଛି। ମେରିଗୋଲ୍ଡ ପଚାରିଲେ ତାପରେ ମିଦାସ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି କି କିଛି ନାହିଁ, ତମର କ୍ଷୀର ତମେ ପିଅ। ମିଦାସ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମେରିଗୋଲ୍ଡକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଣ୍ଡା, ମାଛ, ରୁଟି, ବଟର ସବୁକିଛି ଖାଦ୍ୟ ସେଦିନ ସକାଳେ ରାଜା ମିଦାସଙ୍କ ଖାଇବାର ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ମିଦାସ ସେଦିନ ସେ ସକାଳେ କିଛି ଖାଇପାରୁ ହିଁ ନଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଛୁଉଁଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ, ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବି ଛୁଇଁ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ ସୁନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ କୋଉଠି ସେ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାପରେ ହାଉ am I to have any breakfast? He thought, such costly food is before me and I can eat nothing. ଇଏ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନାସ୍ତା କରିବି କିପରି, ମୁଁ ନାସ୍ତା ଖାଇବି କିପରି, କାରଣ ନାସ୍ତା ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଯୋଗ୍ୟ ରହୁନାହିଁ। ନାସ୍ତା ସେ ଯେଉଁଟାକୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସୁନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ମହଙ୍ଗା ଖାଦ୍ୟ ମୋ ଆଗରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଖାଇପାରୁନାହିଁ। ଏତେ ମହଙ୍ଗା ଖାଦ୍ୟ ମୋ ଆଗରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ ବି ପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ସେ ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଇବି ପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି How looked across the table at Marigold. She was eating happily, her tears forgotten. She looked up, saw that something was wrong and came round to comfort her father. ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆରପଟେ ଟେବୁଲରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି, ମେରିଗୋଲ୍ଡ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅ। ସେ ମେରିଗୋଲ୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଖୁସିରେ ଖାଉଥିଲେ, ମାନେ କିଏ, ମେରିଗୋଲ୍ଡ ଖୁସିରେ ଖାଉଥିଲେ।
ତାପରେ ତାଙ୍କ ଲୁହ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହେଇଯାଇଥିଲା ବା ହଳଦିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ କଠିନ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତା ବାସ୍ନା ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଲୁହ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ବୋଲି ଦେଖିଲେ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ବାପା ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ ଫାଦର ସି ଆସ୍କ୍ଡ। ସିଏ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା। କିଏ ପଚାରିଛି? ମେରିଗୋଲ୍ଡ ପଚାରିଛି କି ବାପା କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ Midas bent down and kissed his little daughter. Then what a terrible change came over Marigold. Her sweet little face turned to yellow gold. Her lovely hair became golden metal. Her little body hardened into a figure of solid gold. What had he done? ତାପରେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ମେରିଗୋଲ୍ଡକୁ ମାନେ ଛୁଇଁ ଦେଇଥିବେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ବାପା। ମିଦାସ ନଈ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ, ନା ମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମେରିଗୋଲ୍ଡଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ତାଙ୍କର ମଧୁର ଛୋଟ ମୁହଁ ହଳଦିଆ ସୁନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କେଶ ସୁନା ଧାତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଶରୀର କଠିନ ସୁନାର ଆକୃତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କିଙ୍ଗ ମିଦାସ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମାନେ ମୋ ଝିଅ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ବି ସେ ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଶା କରୁଛି କି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟଚ୍ର ୟୁନିଟ୍ 2, ୟୁନିଟ୍ 3 ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।